Good morning to all of you. Today we are going to learn a fill. Okay. So in my last lecture, I explained you that what is actually a fill means, why we are what drafting a fill. All these things I clear to you. Once again, I repeat some part of this appeal. That is, appeal is a earnest request for an advertisement for the support for the participation in a social issues. Okay, boys. Appeal means an earnest request for an advertisement for participation for the support in a social issues or social cause. Then time appeal create what is the means impact of the appeal, we can say that is it create awareness as well as the motivation for the people to solve the problems in the society. uh, they came together and they fought against to any social issues. Okay, that is a field. Means every day, you know very well, in today we are suffering from coronavirus, and in that case also, in our mobile tune is there, where that is one type of appeal also. Okay, this is one type of appeal. Then some what we can say chart are there. That chart also may be part of appeal also. Okay, तर हे सगळं आपण पाहतो आहे. ह्या अपीलला फार महत्व आहे. कारण का, ज्या वेळेला आपल्याला लोकांचा सपोर्ट पाहिजे असतो, मिळवायचा असतो, हा कधी इझिली नाही मिळत. ओके, इतकं ते सोपी गोष्ट नाही. इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट थिंग टू अट्रॅक्ट और take support from the others. At that moment, we must do something better and something catchy, something attractive, something suggestive, something important to uh, for the participation of the people from the societies. Okay, मग त्याच्यासाठी अपील हा एक इट इज नाईस ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस. म्हणून आपल्याला हे अपील आपण शिकतोय. आपल्या परीक्षेसाठी सुद्धा ते फार महत्वाचं आहे. 4 मार्काला अपील आपल्याला पडू शकतं. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ दी रायटिंग स्किल. ओके, आपल्याला त्याच्यापेक्षा पण महत्वाचं आहे, परीक्षेपेक्षा पण महत्वाचं आहे की आपल्याला ही अपील अशा करता आल्या तर आपण सुद्धा ह्या समाजामध्ये वावरत असताना एखादी गोष्ट आपल्याला लोकांना पटवून द्यायची असेल तर आपण असं हँडबिल वगैरे तयार करून आपण समाजामध्ये ते स्प्रेड करू शकतो आणि आपण एखादं चांगलं काम करू शकतो. ओके, so one example is taken by ourselves, that is prepare an appeal for the tree plantation during this monsoon. That is prepare an attractive slogan, use of logo, picture, attractive language, stress on the benefits of the tree. काल पण तुम्हाला दाखवलं होतं, आज पण दाखवतो, अजून बोर्डवर आहे ते. त्याच्यानंतर मी तुमचं सेकंड एक्झाम्पल घेतोय. हे बघा जरा क्लिअरली, कुणाला दिसत नसेल तर ट्राय टू सी इट क्लिअरली. मीन्स कसं मी काढलेलं आहे बघा, कुठल्या पद्धतीने ते मी ड्रॉ केलेलं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक इट सो अट्रॅक्टिव्ह. आपल्याला जितकं सुंदर बनवता येईल, म्हणजे माझ्यापेक्षाही तुम्ही सुंदर बनवू शकता इफ यू हॅव आर्टिस्टिक ॲटिट्यूड और आर्टिस्टिक विजन. म्हणू ॲटिट्यूड नॉट इज अ गुड वर्ड. आर्टिस्टिक विजन तुमच्याकडे असेल, यू कॅन क्रिएट मोर दॅन मी. म्हणजे माझ्यापेक्षाही सुंदर प्रकारे तुम्ही ते करू शकता, बिकॉज इट इज अ क्रिएशन ऑफ युअर माइंड. अपील अपील इज ऑल्सो व्हॉट क्रिएशन ऑफ युअर माइंड. अपील हे क्रिएशन आहे ऍक्च्युली. मीन्स याच्यामध्ये मुभा आहे तुम्हाला, म्हणजे असंच असं काही नाही आहे. इट इज नॉट फिक्स फॉर्मॅट ऑफ द अपील. ओके, आय एम जस्ट गिव्हिंग यू गाईडलाईन of that appeal. Means appeal means what, how to write an appeal. Okay, these are the just outline, just guideline for yourself. You can write on their own ways, तुमच्या वेगळ्या पद्धतीने, अजून सुंदर, अजून अट्रॅक्टिव्ह, अजून सजेस्टिव्ह
तुम्ही ते करू शकता. इट इज युअर creation. It is your creation. Okay, boys. Now we turn to the second example of this uh, appeal. So note down first. Prepare an appeal. Okay, prepare an appeal on water conservation. Water conservation. Conservation means samvardhan. Prepare an appeal on the water conservation with the help of following points. Note down. Prepare an appeal on water conservation with the help of the following points. Okay. Points are: first, prepare an effective slogan. Same points may be there. Prepare an effective slogan. Second, use logo picture chart. Oblique use of logo and oblique picture chart. Then conserving water. Advantages of conserving water. Last one, make it persuable. Okay. So these are the helping points for you. You can write more than these points also. Okay, means there are 4 points given to you. These are the just helping points of yours. Okay, that means तेवढंच लिहिलं पाहिजे असं कुठं बंधन नाही आहे. Okay, you can write more attractive according to your uh, means creation, according to your creation also. But just keep one thing in your mind. Appeal is not full of the words or full of the sentences. Okay, write very short, limited but meaningful language, meaningful sentences. Okay, which is read by the readers or people in a short time, म्हणजे असं एक 2-3 लाईनचं वाक्य आपण नाही लिहायचं आहे, जेणेकरून ते कोणी वाचणार नाही. ओके, तेवढा वेळ लोकांच्याकडे नसतोय, आपल्याला माहिती आहे. इन आवर कंट्री देर इज नो टाइम फॉर सच गुड थिंग्स. असल्या चांगल्या गोष्टीसाठी आपल्या लोकांच्याकडे फारसा वेळ नसतो. त्यामुळे लोकांना फार शॉर्ट बट स्वीट लँग्वेज मध्ये आपल्याला ते सांगावं लागतं, तेच लवकर लोकांच्या लक्षात येतं. सो मस्ट यूज अ शॉर्ट बट स्वीट, attractive, meaningful, okay, language which can attract the people towards your appeal, and it create awareness, it create motivation, it gets support, participation from the society. Okay, boys. Now we turn to the next example, that is prepare an appeal on the water conservation with the help of following points. Points are given by me, that is a prepare an effective slogan, use of logo, then use of pictures, then advantages of the conservation of water, that's persuasion, that is for persuasion of the people, that is important things of the this appeal. Now we will see the real appeal. Boys, see one thing. आपल्याला एक असा चार्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, जो इट्स लुक्स बेटर. ओके, चार्ट महत्वाचा आहे आपल्याला, म्हणजे रिकाम्या पेज वरती नाही लिहायचं. मेक अ चार्ट. ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग. ओके, वॉटर इज अ लाईफ, कॉन्झर्विंग फ्युचर. आपण स्टार्ट करतोय.
लिहायला. बघा याचं कसं पण चालू करू शकता तुम्ही तुमच्या पद्धतीने. मी बोललोय तुम्हाला. आता इथे बघा, वॉटर इन सेंटर यू कॅन गिव्ह अ टायटल दॅट इज वॉटर इज लाईफ. वॉटर इज लाईफ, conservation is future. Is future. Okay, water is life, conservation is the future. Hey, it is slogan actually. Okay. असं slogan त्यांनी. Okay, we can write such types of slogan. Water is a life and conservation is a future. We can write such types of slogan. आपल्याला स्लोगन लिहायचे आहे, पण स्लोगन लिहिलेली आहे. What? Water is life, conservation is future. After that, बघा, एक हेडलाईन आपण लिहितोय. This is this new year, this new year. Let's pledge, let's pledge to save water. This new year, let's pledge to save water for this generation, for this generation, for this generation, and the ones to come and one to come sorry, not comes, come because. Okay. बघा मुलांनो, पहिलं आपण एक अशी टॅग लाईन सारखी आपण लिहितोय. त्याचा फायदा काय होतोय की आपल्याला समजतं की बाबा काय आपण करतोय. कारण मेनी टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एव्हरी वन टू अंडरस्टँड ऍक्च्युली स्लोगन. स्लोगन सगळ्यांनाच समजेल हे काही आपण गृहीत धरू नाही शकत. काही लोकांना स्लोगनचा अर्थ डायरेक्टली दे कॅन नॉट अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ दॅट स्लोगन. सो आपल्याला एक टॅग लाईन लिहायची आहे जेणेकरून आपल्याला ते समजेल की बाबा ह्यांना काय सांगायचं आहे. दिस इज ऍक्च्युली दिस वन इज अ टॅग लाईन आपल्याला आहे. किंवा आपण एक दोन तीन ओळीमध्ये आपल्या अपील काय आहे ते आपण सांगतोय. इथे काय आहे, दिस दिस न्यू इयर, this new year, let's pledge to save water for this generation and one to come because. म्हणजे आपण सगळ्यांना गृहीत धरून बोलतोय की आपण एक नवीन वर्षाची एक शपथ घेऊया आणि पाणी संवर्धन करूया. आपल्यासाठीच नाही तर पुढच्या येणाऱ्या पिढीसाठी देखील आपण पाणी सेव्ह करणं गरजेचं आहे. दिस इज अपील ऍक्च्युली. दिस इज अपील. Okay, so this is actually a feel that we are attracting the people. Okay, we are attracting the people towards our motive, that is water conservation. Water conservation. This is water is a life, conservation is a future. This is our slogan. Then this new year, let's place to save water for this generation and one come because. This is our explanation line we can say, or tagline we can say. Then we come to the advantages of conserving water. Advantages of conserving water. बघा, ते आपण असं मुद्द्यामध्ये लिहू शकतो इन पॉइंट्स. फर्स्ट, वॉटर सपोर्ट्स लाईफ. वॉटर सपोर्ट
life. वॉटर सपोर्ट लाईफ. ऐकायला येते मुलांनो? हॅलो, समजतंय? व्हेरी गुड. काही समजत ऐकून घ्या. काही समजत नसेल तर मला बोलू शकता मध्ये, सर हा मुद्दा नाही समजला, हे कसं लिहायचं हे नाही समजलं. तुम्ही बोलला नाही तर मी गृहीत धरतोय की तुम्हाला समजतंय सगळं. ओके, समजतंय. दिस इज व्हेरी नाईस थिंग. बट इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टँड, प्लीज आस्क मी इन अ मिडल ऑल्सो, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे मी शिकवत असताना सुद्धा मधी मला थांबवून विचारलात तरी काही हरकत नाही. ओके, कुणी मनामध्ये काही किंतु नका बाळगू की सरांना कसं विचारू. ओके, हे सगळं तुमच्यासाठी आहे. ओके, आपल्याला एक नाही अजून 2 लेक्चर सुद्धा घ्यावं लागले तरी हरकत नाही. ओके, सो कुणाला समजत नसेल, सिंगल बॉय, ओके, नॉट मीन्स आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी. इफ सिंगल बॉय हॅव्हिंग द प्रॉब्लेम इन माय लेक्चर, डायरेक्टली आस्क मी, ओके, इन मिडल ऑफ द माय लेक्चर ऑल्सो. मला थांबून जरी विचारला, सर प्लीज I have one query, I have one question, okay, like this you can ask me. Okay, no problem. So सगळ्यांना समजतंय? Once I am asking all of you that, are you getting me? Very nice, very nice, very nice. Okay, now come to the our example. आपण पहिल्यांदा त्याचं स्लोगन लिहिलेलं आहे. After that we wrote one tagline, that is explanation of our motive or of what we are going to done in this appeal. After that, advantages of the appeal आपण लिहितोय. ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत त्या वॉटर कॉन्झर्वेशनचं. तर फर्स्ट लिहिलंय आपण वॉटर सपोर्ट लाईफ. पाणी, तुम्हाला माहिती आहे, पाणी ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे. इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर एव्हरी ह्युमन बिईंग, नॉट ओनली फॉर दी काय म्हणू आपण, मनुष्य प्राण्यासाठीच नाही तर ह्या सृष्टीवरती हयात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी, प्रत्येक जीव सृष्टीसाठी पाणी हे इसेन्शियल आहेच आहे. म्हणजे कुठलाही घटक आय थिंक नसेल की त्याला पाण्याची गरज नाहीये. सो वॉटर इज मोस्ट इसेन्शियल फॅक्टर फॉर each and every means each and every what we can say, काय म्हणू आपण त्याला, की प्रत्येक घटकासाठी आहे ते, एव्हरी फॅक्टर साठी आहे. ओके, सो वॉटर सपोर्ट लाईफ. काय करतंय? वॉटर इज सपोर्ट लाईफ. सेकंड आपण असं लिहू शकू की इट बॅलन्स द इकॉलॉजी अँड लाईफ सिस्टम. इट इट बॅलन्स इट balances, yeah, the ecology and life system. Life system. Baga, what is meaning of this sentence? It balance the ecology and life system. You know very well ecology जे आता मी सांगितलेलं आहे, that is ecology. ओके, हे जीवचक्र आहे. आपल्या सगळ्यांनी आपण सायन्स मध्ये शिकला असेल की जीवचक्र आहे. या जीवचक्रामध्ये प्रत्येक घटक हा एकमेकाला काय आहे, उपयुक्त आहे, बॅलन्सिंग आहे. आणि हे बॅलन्स जर का चुकला किंवा बिघडला तर जीवसृष्टीचं जे संतुलन आहे ते चुकू शकतं. आणि इन आर टुडेज जनरेशन म्हणू किंवा ऍट प्रेझेंट टाइम, इट इज imbalance in ecology, imbalance in a ecology or life system, because you know very well who is actually main uh, cause of that, means imbalance of the ecology, imbalance in a life system, that is a human being. म्हणजे आम्ही लोक आहोत त्या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत. कारण आता सुद्धा आपण पाहतोय तर इम्बॅलन्स आपल्याला बघायला मिळतो इकॉलॉजी मध्ये. तो कसा आहे, तर आता परतीचा पाऊस आहे ऍक्च्युली, बरोबर ना, रिटर्न रेन ऍक्च्युली आहे किंवा रिटर्न मान्सून आहे, तरी सुद्धा इतका पाऊस पडतो आहे की शेतकऱ्यांचा असेल किंवा अजून सगळ्यांनाच त्याचा भयंकर असा परिणाम
भोगावा लागत आहे, आपण पाहतो आहे. तो शेतकऱ्यांचं तरी इतकं मोठं नुकसान होत आहे की आता पूर वगैरे येण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. सो दिस इज ऍक्च्युली व्हॉट इम्बॅलन्स इन इकॉलॉजी अँड लाईफ सिस्टम. आता लाईफ सिस्टम मध्ये सुद्धा चेंज होणार आहे. आपल्याकडे आता बघतोय, गेल्या वर्षी सुद्धा आपल्याकडे इतका मोठा भयंकर महापूर आला की त्यानं सगळं जनजीवन विस्कळीत होऊन गेलं. मीन्स टोटली लाईफ सिस्टम कोलॅप्स झाली होती. ओके, आता कोरोना व्हायरस हे ठीक आहे, यानं सुद्धा लाईफ सिस्टम चेंज झालेली आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा इकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम्स आहेत, इम्बॅलन्स आहे, लाईफ सिस्टम मध्ये बॅलन्स इम्बॅलन्स आहे. सो हे I think some technical problem is there. Wait for connecting. Okay, I am connecting with you, boys. माझा आवाज जातोय का? आवाज पण जात नसणार आहे. Okay, so sad. Yeah. Hello, boys. I think there is a error, you know very well. टेक्निकल प्रॉब्लेम आपल्यामध्ये आलेला आहे आणि आपण ओके, अजून मला वाटतं 10 एक मिनिटं आहेत. बघा, मी जॉईन करून बघतोय तुम्हाला, पण आय थिंक मला वाटतं तुम्ही पुन्हा सगळे जॉईन व्हायला लागणार, तेवढ्यात तर वेळ जाणारच आहे. कनेक्टिंग प्रॉब्लेम होत आहे, आय थिंक. आता ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. परब अथर्व पार्टिसिपेशन आहेत सगळे. ओके, नो प्रॉब्लेम. मला वाटतं दिसत आहेत सगळे. गुड. हॅलो, सगळ्यांना ऐकायला येतंय? हॅलो बॉयज, हॅलो, हॅलो. बघा, मला तुम्ही दिसतात सगळे. ओके, आहेत ते सगळे. गुड थिंग. बघा, मी कंटिन्यू करतोय. समजा तुम्हाला प्रॉब्लेम, पुन्हा व्हिडिओ बघता येईल तुम्हाला. ओके, आय एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम हियर. I told you that it's balance in the ecology and life system. Okay, second benefit of that. Now turn to third one. It is backbone of agriculture. It is backbone bone of agriculture.
It is backbone of agriculture. You know very well our country is a agriculture economical country ahe. And in that country, you know very well water is important because everywhere, not only for the agriculture, you know very well for industrial purpose also, there is what importance of water is there. Okay, boys. So it is a backbone of agriculture. Means water is a backbone of agriculture. कारण आपण पावसाच्या पाण्यावरतीच नाही शेती करू शकत. ती शेती ती हंगामी असू शकते. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण बघतोय की हाऊ मच imbalance we are means seeing in the atmosphere in a every season actually. Okay, so there is a need of इरिगेशन सिस्टम. जो काय आहे इरिगेशन जे आहे त्याचं फार महत्वाची गोष्ट आहे अँड आर गव्हर्नमेंट मस्ट पे लॉट ऑफ मनी ऑन द इरिगेशन. ओके, त्याच्यावरती खर्च केलं पाहिजे आणि इरिगेशन वरती आपलं जास्तीत जास्त लँड ऑफ आर कंट्री मस्ट कम अंडर द इरिगेशन. सो वॉटर कन्झर्वेशन हा त्यातलाच एक भाग आहे. आपल्याला पाणी वाचवायचं आहे आणि नॉट ओनली सेव्ह द वॉटर, तर ते काय करायचं आहे संवर्धित करायचं आहे. त्याचे अजून भरपूर काही पर्याय आहेत. कारण आपण पाणी साठवणे, पाणी अडवा, पाणी जिरवा वगैरे वगैरे गोष्टी आहेत त्या आपण नेहमी बोलत असतो, त्या केल्या पाहिजेत. दॅट इज इट्स बॅकबोन ऑफ एग्रीकल्चर. अजून आपण लिहू शकतो इट इज लिमिटेड नॅचरल सोर्स. इट इज लिमिटेड नॅचरल रिसोर्स. इट इज नॅचरल रिसोर्स आहे. मीन्स आपल्याला जे काही पाणी मिळालेलं आहे हे निसर्गाने आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे पाऊस पडतो तो पावसाचं पाणी समुद्राला असेल, नदीला असेल, तलाव असेल, मीन्स एव्हरीवेअर दॅट कलेक्शन ऑफ वॉटर इज मीन्स रेग्युलरली इट हॅपन्स दॅट. बट वी पीपल नॉट अवेअर अबाउट दॅट. निसर्गाने छान पद्धतीने बॅलन्स केलेला आहे. म्हणजे तळी आहेत, पुन्हा समुद्र आहे, नदी आहे, या सगळ्या गोष्टींचं एक परफेक्ट असं एक जिओग्राफिकल काय म्हणू आपण प्लॅनिंग आहे निसर्गाचं. पण वी आर डिस्टर्बिंग दॅट ऍक्च्युली प्लॅनिंग ऑफ दॅट नेचर. अँड बॉयज वी मस्ट अवेअर अबाउट दॅट थिंग. कॉन्झर्वेशन ऑफ ऑल थिंग्स, not only the water, conservation of all things. Means the natural resources are there. Means water is one of them, natural resources. So we must save, we must conservation of the all the natural resources because all resources are limited one. All resources सगळे रिसोर्स काय आहेत लिमिटेड आहेत. त्याचा अतिशय लिमिटेड किंवा योग्य असा वापर आपण केला पाहिजे. अन्यथा ते आज ना उद्या संपेल आणि आपल्याला फार मोठ्या प्रसंगांना सपोर्ट करावा लागेल किंवा सामोरे जावं लागेल. सो लास्टला आपण असं म्हणू शकतो की कम टुगेदर लेट्स कम टुगेदर and save water and save water to save our future, to save our future. Okay, let's come together and to save water to save our future. ओके, हे आपलं एक वन्स अगेन वन अपील टू एव्हरी वन. आपल्या याच्यामध्ये एकच राहिलेलं आहे दॅट इज लोगो, दॅट इज अ पिक्चर चार्ट. त्याने असं हाताच्या मध्ये काढलेलं आहे. ते मला काही जमेल असं वाटत नाही, तर आय एम ट्राइंग टू ड्रॉ दॅट. दिस इज अ ड्रॉप ऑफ वॉटर. आणि मग ती इन हँड त्यांनी छानपैकी असं हातामध्ये ते काढलेलं आहे. ओके, लाईक दिस. ओके, हे असं ह्याला हँड म्हणा, थोडक्यात समजून घ्या.
दिस इज अ पिक्चर ऑफ हँड. म्हणजे हातामध्ये असा पाण्याचा ड्रॉप पडतोय असं ते पिक्चर आपण काढू शकतो. आणि ह्या ड्रॉप मध्येच त्यांनी मॅप काढलेला आहे, असा मॅप म्हणजे सेव्ह अर्थ. ओके, लाईक दिस असं तुम्ही करू शकता. ओके, इट इज okay, so this is actually uphill. Water is life, conservation is the future, and this is a new year. Let's pledge to save the water for the generation and one come because the benefits of the water conservation, that is water support life, it balance the ecology and life system, it's backbone of the agriculture and it is limited natural resource. Then let's come together and save water, save our future. Like this we can draw appeal for everyone. Boys, try to take any social issues according to your choice, according to your like, and try to write appeals more and more for your better understanding as well as your it is what we can say, it is food to your माइंड. तुमच्या मनाला एक चांगलं खाद्य आहे ते तुम्ही लिहू शकता. मी तुम्हाला सांगेन की लिटरसी कॅम्पेन वरती लिहा, ब्लड डोनेशन वरती लिहा, चाइल्ड लेबर्स वरती लिहा. ओके, किंवा स्टॉप करोना वरती लिहा, किंवा means various issues are there. Okay, you can take 2 3 issues and write appeal. इट इज युअर होमवर्क. हा, मी काय सांगतोय बघा की तुम्ही ब्लड डोनेशन वरती लिहू शकता, लिटरसी कॅम्पेन वरती लिहू शकता, चाइल्ड लेबर वरती लिहू शकता, आता करोना व्हायरस वरती लिहू शकता. देन यू कॅन राईट ऑन दी अजून काय इश्यू आहेत आपल्याकडे, सेव्ह अर्थ वरती लिहू शकता. देन यू कॅन काय म्हणू, पोल्युशन वरती लिहू शकता. ओके, so there are various other issues available in the society. You can find out such issues and write a fill according to your choice. If you having any difficulty while you are writing that, ask me. Thank you very much for listening me. Have a nice day.